دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، پیش خدمت ہے خصوصی تقریری مقابلہ فرسٹ سیمی فائنل راؤنڈ، ایک سے بڑھ کر ایک۔ جی ناظرین، تین سیمی فائنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ کنٹیسٹنٹ اے محمد وحاج زیدی، سینٹ مائیکل گورنمنٹ اسکول۔ کنٹیسٹنٹ بی زینب غیاث، سن رائز چلڈرن اکیڈمی۔ کنٹیسٹنٹ سی تنزیلہ مجید، اقرا کنز الایمان اکیڈمی۔ آپ تینوں کو میں بیٹا ویلکم کرتا ہوں، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے لڑا مقابلہ اور آخرکار آپ سیمی فائنل کی زینت بنے۔ اب آپ میں سے کوئی ایک ہوگا جو فائنلسٹ بن جائے گا آج، اور جو بھی فائنلسٹ بنے گا اس کے لیے کیش پرائز سہیل شمس صاحب کی جانب سے، جی ایف ایس بلڈرز، فوڈ بستی، پیزا پوائنٹ، عابد گارمنٹس اور سیلانی مسالہ جات والوں کی طرف سے ہیں گفٹ ہیمپرز، جو انشاءاللہ فائنل راؤنڈ میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ مرحبا لیبارٹریز، ہمانی گروپ آف کمپنیز، پاپولر اسٹائل، کیو این این فلیورز، سیوسٹن واچز اور ریفلنٹ شوز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے، اور اسماعیل جلالی آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ان تینوں بچوں کی ججمنٹ کے لیے ماشاءاللہ ملک پاکستان کی مقتدر شخصیات جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب قبلہ اشکار داور صاحب اور میرے بھائی رضوان زیدی صاحب، تینوں حضرات تشریف فرما ہیں۔ آپ تینوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ سفر آپ تینوں کی بدولت آسان بھی ہوا، روشن بھی ہوا۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح چمکتا دمکتا رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ آپ کا، ایک جملہ آپ کا، ایک جملہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے، کچھ اظہار تشکر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نیک نیتی کے ساتھ کیو ٹی وی نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے کہ اس پیغام کو جو اللہ کا نبی کا پیغام ہے ان بچوں کے ذریعے عام ہوتا رہے، بالکل، اور میرا پیارا پاکستان مضبوط ہو ان بچوں کے ذریعے۔ واہ، اشکر بھائی۔ کیو ٹی وی نے تربیتی نشست کا اس سال میں اہتمام کیا ہے اس تقریری حوالے سے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری بالکل کہتے ہیں بالکل بچوں والی نسل جو ہے اسی طرح انشاءاللہ مقابلوں سے بڑھ بڑھ کے جب ہماری عمر تک پہنچے گی تو اس وقت تک ہمارا جھنڈا بلند ہو چکا ہے۔ الحمدللہ۔ رضوان زیدی صاحب، بالکل 22 روز گزر گئے ہیں پرکھتے ہوئے بچوں کو، اور اللہ ان لوگوں کو اسی طرح آگے بڑھائے، اور یقیناً اس ادارے کی بڑی کاوش ہے کہ ذہنی بیاری اور بود و باش کے لیے جو کام کر رہا ہے پروردگار اس میں برکت رکھے۔ اور بہت انٹرسٹنگ بات جو ایڈمائر کرتی ہے مجھے خود اس ادارے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی، کہ سوشل میڈیا اور پاکستان بھر کا الیکٹرانک میڈیا اور پورا سوشل میڈیا نہ جانے اس وقت کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے رمضان میں، مگر اے آر وائی کیو ٹی وی الحمدللہ پورا رمضان آنے والی نسلوں کی تربیت بھی کر رہا ہے، اور موجودہ جو نسل ہے جو اس دور کے نوجوان ہیں ان کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ پورا رمضان ہماری محنت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، اور انشاءاللہ وہ جاری ہے۔ اللہ نے چاہ قرآن کو عام کیا، قرآن کے پیغام کو عام کیا۔ جی صرف ایک جملہ اور، جی جی، کیو ٹی وی جو ہے یہ موسم میں نہیں آتا، بالکل صحیح بات، ہر موسم میں یہی کام کرتا ہے الحمدللہ، اصل یہ ہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ سب جڑے ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ الحمدللہ جہاں جائیے جو مذہبی ذہن کے لوگ ہیں، پاکیزہ ذہن کے لیے، ان کے گھر میں صرف اور صرف کیو ٹی وی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ اراؤنڈ دا گلوب یہ بات ہوتی ہے، اور لوگوں کا یہ اوپینین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ٹی وی بند کر دینے کی تجویزات ہوتی ہیں، لیکن کیو ٹی وی الحمدللہ ہمارے ہاں کھلا رہتا ہے، اور ہمارا رمضان جو اس کی اسپرٹ ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس برس جن میرے دوستوں نے، احباب نے، بھائیوں نے، بطور خاص عامر فیاضی نے جو محنت کی ہے، خیر وہ دیدنی ہے، اور مستقل اس نشریات میں ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، ایک ایک سیگمنٹ میں ایک ایک چیز پر غور و فکر کرنا اور ساتھ دینا۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں، اور آج تقریر کا موضوع ان کو دیا گیا ہے سیمی فائنل راؤنڈ میں ایک ہوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور اس کے لیے کنٹیسٹنٹ ہے محمد وحاج زیدی، سینٹ مائیکل گورنمنٹ اسکول سے۔ آئیے بیٹا، سب سے پہلی تقریر محمد وحاج زیدی کی۔ وہ نہیں آیا بیٹا، ایک ہوتا تھا یہاں ڈبہ، وہ نہیں ہے، چلے کوئی بات، دیکھیں مائک ٹھیک ہے آپ، ہاں، جبکہ اسماعیل جلالی نے اناؤنس بھی کیا تھا، پھر بھی ڈبہ نہیں لایا، یہ جس کی غفلت ہے اس کو کڑی سزا دی جائے۔ چلے جی، ہاں جی، آپ کا وقت 1 منٹ بیٹا۔ 3 ریلیکس 3 2 1 اسٹارٹ۔ علی وقار، میں کہ جو اس جہان فانی میں آرزوئے لامکانی کا کشکول دراز کیے محو سوال ہوں، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردو تھا
جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ عالی وقار، میں تاریخ کے صفحات پلٹتا ہوں تو تاریخ مجھے مواقعات مدینہ کا منظر دکھاتی ہے، کچلی ہوئی سسکتی انسانیت پرچم اسلام کے زیر سایہ تبنگر دکھاتی ہے، امت مسلمہ کی کشتی نجات میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا لنگر دکھاتی ہے۔ علی وقار، جب ہم ایک تھے ہم نے اپنی ایمانی طاقت سے کسرا کے ایوانوں کو ہلایا، ہم نے فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا مجدہ سنایا، ہم نے جنگ احد میں لافتہ اور جنگ موتا میں سیف اللہ کا خطاب پایا، ہم نے سومنات کی عظمت کے چراغوں کو گل کیا اور ناموس رسالت کے چراغوں کو روشن کیا، ہم نے سرزمین فلسطین پر پرچم اسلام سر بلند کیا، ہم نے کشتیوں کو جلایا اور امت مسلمہ کا بیڑا ترایا۔ جب سندھ کی بیٹی نے ہمیں بلایا تو ہم نے لبیک کہتے ہوئے اپنے قدموں کو بڑھایا، جب خانہ کعبہ کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے خاکی وردی کو کفن بنایا اور دشمن کو مار بھگایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو اچھا تھا مگر حال کھو گیا۔ علی وقار، ہمیں نفس مارنے کا حکم ملا، ہم ضمیر مار بیٹھے، کشتیاں جلانے والوں کی اولاد فرقہ واریت کے نام پہ بستیاں جلانے لگی، بموں سے مدرسوں کو اڑایا گیا تو کبھی شجروں کو بنیاد بنایا گیا، کبھی محمد افضل اور پریانتا کمارا کو چلایا گیا۔ علی وقار، آج اسی امت مسلمہ کی بیٹیاں کشمیر، لبنان اور یمن میں ابن قاسم دورہ کو پکار رہی ہیں، لیکن ہماری کان پہ ایک چوں تک نہیں رینگتی کہ بلائے اول رو رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مست ہیں۔ ہم کشمیر کے وجود لاچار، برما کی چیخو پکار اور فلسطین کی حالت زار پر بے حس و حرکت ہے۔ اب یہ آرزو قلبی ایک دعا بن کر لبوں پہ نہا کنا ہے کہ کاش ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، واہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز بیاں، اور کچھ سیکنڈز اوپر ہو گئے ان کے، بہرحال وہ کاؤنٹ ہوں گے، سیمی فائنل راؤنڈ ہے۔ محمد وحاج زیدی، سینٹ مائیکل گورنمنٹ اسکول، اور اتنا آزاد کہ آکاش کو چھو سکتا ہوں، ایک چھوٹی سی تمنا میں گرفتار بھی ہوں، اور وہ تمنا ہے فائنل راؤنڈ میں پہنچنے کی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ میں اگلے کنٹیسٹنٹ یعنی زینب غیاث، سن رائز چلڈرن اکیڈمی، آئیے، موضوع ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جی بیٹا، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صدر، آج کی اس بزم سخن میں اپنے دکھتے ہوئے دل کے درما کا سوال لے کر سسکتی اور تڑپتی ہوئی مسلم امہ کی زبوحالی کی آہیں، حال و کال کے دریچوں سے کشمیر کی ماؤں کی پکار، عراق اور برما کے بہنوں کے بیتاب اشکوں کی فریاد، سمندر کی لہروں پر ڈولتا جھولتا لال قمیض میں ملبوس شام کا وہ بچہ، جس کی آخری آواز، شام کا وہ ننھا فرشتہ جس کے الفاظ کہ میں اپنے اللہ کو جا کر سب کچھ بتاؤں گا، کہ 57 اسلامی ممالک کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ جناب صدر، ماضی کے بندریچوں کو کھولتے ہیں، جب ہم ایک تھے تو رحماء بینہم کا حقیقی عکس ہے، غیرت و عفت، مہر و وفا کا بہترین نمونہ تھے، کیسر و کسرا ان کے سامنے لرزہ تھے، ساحل اسپانیہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز جاتا تھا، سرزمین اندلس ان کی آمد سے کانپ جاتی تھی، یورپ کے کلیساؤں اور افریقہ کے تپتے صحراؤں میں اذانیں گونجتی تھی، کیونکہ ہم ایک تھے حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جناب صدر، اب حالت یہ ہے کہ ہم نے نسل انسانی کے اختلافات اور تعصبات کو نسل انسانی کے اختلافات اور تعصبات کو زندگی دل کا حال بنایا، تو نسل اختلافات اور تعصبات کو زندگی میں دل میں شامل کیا، تو
तो इस्लाम मिल्लत इस्लामिया की, तो मिल्लत इस्लामिया की कुव्वत का वो, मिल्लत इस्लामिया की कुव्वत, मिल्लत इस्लामिया की कुव्वत का वो, मिल्लत इस्लामिया की कुव्वत का वो जजीर, मिल्लत इस्लामिया जनाब सदर, आज हमें एक होना है, क्योंकि आज हमें एक होना है। जिस तरह हरम की पासबानी के लिए अबराहा के लश्कर को तबाह बर्बाद करने वाला नन्हे नन्हे अबाबीलों ने अबराहा के लश्कर को तबाह बर्बाद किया, बिल्कुल इसी तरह मैं एक होती हूँ कि कहती हूँ कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, कि एक ही तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो, एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत तुम हो, सारी दुनिया के लिए शम्मा हिदायत तुम हो। जी ज़ैनब गयास, कोई बात नहीं, हो जाता है, तकरीर मुकाबला है, प्रेशर ले लेता है बंदा। और ये बच्ची ज़ाहिर है बहुत अच्छी बोलने वाली है, लेकिन आज थोड़ा प्रेशर ले लिया, क्योंकि वो प्रेशर जब कभी कोई ले लेना तो बड़ा आसान सा भी लफ्ज़ है जो ज़बान पे बहुत बुरी तरह से, वो ऐसा होता नहीं है इनके साथ, हमने पिछले मुकाबले में देखा, लेकिन आज हो गया। वो जैसे हमने सुना था ना अंदरून मुल्क वो हो जाता है, तो वो लफ्ज़ जब अटक जाए ना तो अटकती चले। कंटेस्टेंट सी तंजीला मजीद इकरा कंजुल ईमान अकेडमी आई है और इनका भी मौजूद है एक कौम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। देखते हैं कि आज ये कैसी तैयारी के साथ आई हैं। जी माइक ठीक कर लें। ओहो माइक तो आप घर लेके जाने लगी थी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा 1 मिनट और, ये बेटा रिलैक्स यार, वो मुझसे भी ज्यादा स्पीड में चल रही है। अच्छा चलो 1 मिनट, 3 2 1 स्टार्ट। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। सदर अली वकार, उम्मते मुस्लिमा की तमाम मुसीबतों का इलाज इत्तेहाद और इत्तेफाक में है, और इस इत्तेहाद और इत्तेफाक की बुनियाद रंगो नस्ल और लिसानी हम आहंगी नहीं, बल्कि वो है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम किया। इस्लाम किसी से ये नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, अफ्रीका का रहने वाला है या चीन का, हिंदुस्तान में पैदा हुआ या अरब में, बल्कि जिस किसी ने भी कलमा तौहीद को मुस्तहकम किया वो एक उम्मत बन गया। कि सदर अली वकार, इकबाल का ये फलसफा एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए कुरान की इस आयत मुबारका की तर्जुमानी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफर्रका मत डालो। कि जनाबे वाला तारीख गवाह है कि वो अरब बद्दू जिन्हें दुनिया हकीर समझती थी, मगर जब इस्लाम के झंडे तले मुत्तहिद हुए तो दीन इस्लाम भी उनकी रोशनी पर कायम हो गया। सदर अली वकार, एक पानी का कतरा भी कमजोर है, मगर जब कतरा कतरा दरिया बन जाए तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सदर अली वकार 1865 में मुसलमान अपने इत्तेहाद खो चुके थे और नौकरी को अपना मंजिल समझ चुके थे, मगर इकबाल के इस पैगाम ने तो दो बेटा पैगाम, कोई बात नहीं, घबरा गई आपने जितनी एनर्जी असल में जितना बूस्ट डिलीवर कर दिया। प्रेशर क्यों ले रहे हो? प्रेशर ले लिया, इजी होकर हम वही लोग हैं बैठे में, आपसे बोलो। प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बदकिस्मती से आज फिर हमारा शिराजा बिगड़ चुका है। हम रंग नस्ल फिरकों में बढ़कर टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हमें फिर एक कौम बनने की जरूरत है, वो कौम जो आपस में दस्तगिरीबा होने के बजाय आपस में इत्तेहाद कायम करे, वो कौम कि जिसकी ज़बान अच्छी हो और वो कौम कि हर इंसान उससे खुश रहे। शुक्रिया जी। अच्छा ये यार अच्छा नहीं किया आज तुमने बच्चियों के साथ, वैसे बड़े अफसोस की बात। बच्चियां जो है ना, बच्चियां बेचारी इतनी तैयारी से आई थी हैं, इतना प्रेशर उन बच्चियों ने ले लिया हैं। बबलू कह रहे हैं, मुझे क्या पता कह रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। चले बहरहाल लेट्स सी, देखें बात यह है कि ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इस तरफ जा रहा है और मेरा दिल भी इस तरफ झुक रहा है, लेकिन फैसला इसके अक्सर मुख्तलिफ भी हो सकता है क्योंकि ये जजेस का फैसला है। लेकिन अगर आज मुख्तलिफ हुआ तो प्रोटेस्ट के पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे धरना वरना ना हो जाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है शायद वही हो। अगर ऐसा ना भी हो तो बहरहाल मैं जज नहीं हूँ,
ले बताते हैं आप डॉक्टर साहब। आप हमें प्रेशराइज ना सर मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ कभी भी कहीं भी धरना हो सकता है। असरअंदाज ना हो, वरना हमारा दिल यही कह रहा है। सर बिल्कुल, बात पता है क्या है? वो एक नारा है, जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना। चले जी बताइए क्या रहा आज का आपको मुकाबला, कैसा रहा? बेटा आप लोगों ने बिला जरूरत क्यों अपने जहन पर सवार कर लिया कि हम लोग बहुत ज्यादा आप लोगों को वॉच कर रहे हैं, जहन पर बोझ ना लीजिए। बहरहाल आज की परफॉर्मेंस बच्चे की बहुत अच्छी थी, नो डाउट, माशाल्लाह मोहम्मद वहाज जैदी की, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी तैयारी के साथ आए। आप लोग तैयारी के साथ तो आए, लेकिन आने के बाद तलफ़ुज़ात की जो लग़ज़िशें हुई हैं वो बड़ी। मैं दोबारा इस तरफ जाऊंगा कि इकबाल अगर आप नहीं कह पा रहे, उस मिसरे के खालिक का नाम नहीं ले पा रहे, तो तकरीर कैसे करेंगे आप? इकबाल इकबाल आप कर रहे हैं, पॉइंट। और लुबनान और उसके बाद मुस्लिम उम्मा सही झिंझोड़ रहे हैं। देखिए ये तवज्जो जो है ना, ये तवज्जो बहुत ज़्यादा अहम होती है कि आप किस बात पर, लफ्ज़ तवज्जो भी कहते हैं लोग, बहुत सारी कहते हैं। कुरान, तफरीकों, कायम, इकबाल, कुरान, पैगाम, या आखिरी द पैगाम आपका। वो तो खैर प्रेशर थे दोनों, बहुत प्रेशर जगह पर, सब कुछ जगह पर, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए मज़ा तो इसी में है ना कि प्रेशर हो लेकिन आपकी शख्सियत अपनी जगह पर मौजूद हो। सर वो मिसरा है ना, कभी के दिन बड़े कभी का प्रेशर, बस चले इतनी ही बात कहूंगा मैं। अच्छा रात था, सॉरी रात, कभी के दिन बड़े कभी रात। अच्छा जी आशकार भाई यदि ये बताओ बेटा, तुम्हारे चाचा मामू खाला कोई जाकिर है, कोई खतीब है क्या? हाँ अब खुला है ना राज, ये हुई ना बात। इतना पॉलिश बच्चा कहाँ से आएगा? आज का मौजू बहुत अच्छा था, सही है। और एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ठीक है ना। अल्लामा इकबाल ने उस जमाने में कहा था, और सोचो उसके बाद से हमारा डिक्लाइन चले आ रहा है, तो आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही। आज हर शख्स की सोच अल्लामा इकबाल की सोच है। हाँ। तुमने बड़ा बच्चा था, अफसोस माजी अच्छा था, हाल भूल गए। हाँ। और वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, तो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन आज वही बात कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। एक नहीं मानते, अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की एक नहीं मानते। रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मान रहे। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। अच्छा। हमारे दीन में हर चीज बता दी गई है। अच्छा इन्होंने मजदा भी कहा था, लेकिन उसमें भी दोनों तरफ इख्तलाफ पाया जाता है। मुजदा वैसे लफ्ज मुजदा है। उसके बाद जो दूसरा पे ज़ैनब आई थी, बेटा आप रिपीट भजा कर रही थी अल्फाज को ना, शायद भूल रही थी क्या कर रही थी। इसमें देखें हम लोग मजबूर होते हैं, हम जजेस की ऐसे से देख रहे होते हैं। उस वक्त हम बच्चियों का अलग मैं बहुत फेवर देता हूँ, मेरी अपनी बेटियां हैं, लेकिन जब इंसाफ के सीट पे आप बैठते हैं ना, तो आपको तोलना पड़ता है। आपकी स्पीचेस में आप समझे लूडो का गेम नहीं, पीछे जो साइड बाइक साइड सांप वाला होता है, टॉप पे धड़ से नीचे आ जाते हैं। सही, ठीक है ना। तो आप अच्छा बोली थी, लेकिन आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद तंजीला आपके लिए कहूँगा बेटा, जिन्होंने आपको तरबियत दी है, एकदम आके आप एकदम स्टार्ट हुई, जैसे सारा प्रेशर पहले ही दे दिया। बंद में शगाफ पड़ गया ना, पानी का बहुत तेज आ गया। ऐसे नहीं था बेटा, पिचेस बनाई जाती हैं, स्लो ग्रेजुअली हाई फिर दो, फिर इस तरह करके, और पानी का बहुत तेज हुआ, फिर इनसे तैरा नहीं गया। वहाज अच्छा चला है माशाल्लाह। बाहर रिजल्ट अभी जैदी साहब अनाउंस करेंगे। जैदी साहब ये बुजुर्गों ने ना, ये इनके जेरे शफकत, जाहिर है शफकत वाला एलिमेंट ज्यादा है, तो देना इन्हीं का होता है फैसला, ऐलान आपसे करवा। इनसे बच्चों के चेहरे नहीं देखे, मुझसे मेरा नहीं देखा जाता इनसे अफसरदा चेहरा छोटे बच्चे जी। ऐसे थे मजमूई अच्छी तकरीर। अच्छा वहाज बेटा, आपने बेड़ा उठाने की बात की, तो बीड़ा उठाया जाता है और बेड़ा गर्क होता है। सही, बीड़ा और बेड़े का फर्क जरा बिल्कुल याद रखना बेटा। और जैनब और तंजीला, तुम दोनों की एक जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जहां कॉन्फिडेंस लूज हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारे तुम लोग, वरना रोस्टम अमूमन बच्चे छोड़ देते हैं, परेशान बच्चे का बड़े बड़ों की टांगे कांप जाती हैं रोस्टम। सही बात है, रोस्टम लेकिन तुम लोगों ने अपना टाइम पूरा किया। ये नतीजा हार जीत तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस था ना, ये आने वाले प्रोग्राम के लिए तुम्हारे लिए बहुत सूदमंद और कारगर साबित होगा। बिल्कुल ठीक। और अगर यकीनन तुम लोग अपने फ्लो में तकारीर करती तो हमें भी काफी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरह ज़ैनब ने स्टार्ट लिया, या आपने तीनों का टैलेंट अपनी जगह बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन आज जो फाते के रूप में जो सामने आए हैं वो वहाज जैदी। आइए, क्या बात है माशाल्लाह, वहाज जैदी आज सेलेक्ट हो गए हमारे अगले फाइनलिस्ट। जाए अंकल से हाथ मिलाएं तीनों से। ये हमारा अगला फाइनलिस्ट बच्चा है। मुझसे बहुत पुरजोर इसरार के साथ टेलीफोन पे कहा गया कि आपने कल जो हजरत अली
करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से मुसद्दस पढ़ा था। जी जी, ये बच्चे हमारा सरमाया है। जी जी, बेशक बेटा हिम्मत नहीं हारना बस। बेशक। अच्छा हजरात, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुझे बड़े पुरजोर इसरार में के साथ कहा गया कि हजरत अली के हवाले से आपने कल पढ़ा था, दोबारा कुछ इरशाद फरमा दें। मैं एक शेर और उसके साथ फिर वो तांता है मिस्रों का, वो एक कलाम पढ़ा हुआ है किसी का, वो पेश कर रहा हूँ। मैं जब लिखूं यही लिखूं मौलाए कायनात, मैं जब लिखूं यही लिखूं मौलाए कायनात, तुझ सा जो दूसरा हो तो ले आए कायनात, तुझ सा जो दूसरा हो तो ले आए कायनात, तुझ सा जो दूसरा न कहीं पाए कायनात, तेरे ही दर पे क्यों न चली आए कायनात। क्या फक्र है कि नाने जवी तोड़ते हुए लर्जे जब उसका हाथ लरज जाए कायनात। मिलता हूं आपसे वक्फे के बाद। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है सारे महीनों से। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।